ನಂಗನಾಕು ಬೆಟ್ಟ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿವಿ, ನಿಂಗ ಅರದವಕಗೂ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿವಿ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಕೇಳ್ತುಂದೆಯೋ. ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे कृष्णानंदा Goida, Goida, Goida. ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे कृष्णानंदा ओम गुरुवे ओम गुरुवे ओम गुरुवे कृष्णानंदा ಹುಲಿಕಲ್ಲೂರು ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಯ್ಯವದಾರ ಎತ್ತಿ ನೀ ಬಂದಿದೆ ಹುಲಿಕಲ್ಲೂರು ನೋನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಯ್ಯವದಾರ ಎತ್ತಿ ನೀ ಬಂದಿದೆ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಂದಿರವ ಹೇಗೆ ನೀ ದೊಡ್ಡಿದೆ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಂದಿರವ ಹೇಗೆ ನೀ ದೊಡ್ಡಿದೆ ಕಾಲಬಪ್ಪನೇ ಅಯ್ಯನೀ ಮಯಮಲೆಗ ಹೋಗಿದೆ ಕಾಲಬಪ್ಪನೇ ಅಯ್ಯನೀ ಮಯಮಲೆಗ ಹೋಗಿದೆ ಹೊರವ ತಾಂಗಿ ಬಿಸಲ ತಾಂಗಿ ತವಸು ನೀಂದಿದೆ ಹೊರವ ತಾಂಗಿ ಬಿಸಲ ತಾಂಗಿ ತವಸು ನೀಂದಿದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಯ್ಯನಿ ಪಾಲಮಲೆಗ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕಂಡಿದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಯ್ಯನಿ ಪಾಲಮಲೆಗ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕಂಡಿದೆ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಭಕ್ತರುಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದಿದೆ ಪಾಲಮಲಯದೇ ಭಕ್ತರುಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದಿದೆ ಅಂದೇ ಅದೇ ಜಾಮನ ಅಯ್ಯನಿ ಮಂಜ ಕಂಬೆಯ ಎಂದಿದೆ ಅಂದೇ
ಮದ್ರೆ ಜಾಮನ ಅಯ್ಯನಿ ಮಂಜ ಕಂಬೆಯ ಇದ್ದಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಿಮಯ ಹೇಗಿಲೆ ಹೇಗಿಲೆ ಈರಯ್ಯ ಈ ಒಲಗ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಗಿದ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ವೇಷವ ಕಕ್ಕುವ ಹಾವು ಗಗವ ಮಾಡಿದೆ ವೇಷವ ಕಕ್ಕುವ ಹಾವು ಗಗವ ಮಾಡಿದೆ ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಸರವು ನಿನ್ನ ಉಸರು ಮಾಕೆ ನೆನಸಿದೆ ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಸರವು ನಿನ್ನ ಉಸರು ಮಾಕೆ ನೆನಸಿದೆ ಆಸೆಯ ಅಯ್ಯನಿ ಅರವೇ ಬುಟ್ಟಿದೆ ಆಸೆಯ ಅಯ್ಯನಿ ಅರವೇ ಬುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲಗ ಅಯ್ಯನಿ ದೇವರಾಗಿದೆ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಎಡೆಯೆಲ್ಲ ಸಿನ್ನ ಬೇದರ ನೀ ಮೆಟ್ಟಿದ ಎಡೆಯೆಲ್ಲ ಸಿನ್ನ ಬೇದರ ನೀ ಮುಟ್ಟಿದ ಎಡೆಯೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೊಕ್ಕಿ ಸೂಸಿರ ನೀ ಮುಟ್ಟಿದ ಎಡೆಯೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೊಕ್ಕಿ ಸೂಸಿರ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಹಣವು ಬೇಡಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಹೆಂಗ ಜನಗು ಜನಗು ಬನ್ನಯೋ ಅಯ್ಯ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಹಣವು ಬೇಡಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಹೆಂಗ ಜನಗು ಜನಗು ಬನ್ನಯೋ ಅಯ್ಯ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ வேண்டிலே ಅಯ್ಯ ತೀರಾದ ಸಂಗಟ ಎಲ್ಲ ತೀರಿರ ನಿನ್ನ ನೆನಸು ಪಾಡಿಲೆ ಅಯ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೇರು ನಿನಗಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೇರು ನಿನಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಅರುಳು ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಅರುಳು ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣ
கிருஷ்ணானந்த. ஓம் குருவே ஓம் குருவே ஓம் குருவே கிருஷ்ணானந்த. ಹುಲಿಕಲ್ಲೂರು ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯವದಾರ ಎತ್ತಿ ನೀ ಬಂದಿದೆ. ಹುಲಿಕಲ್ಲೂರು ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯವದಾರ ಎತ್ತಿ ನೀ ಬಂದಿದೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಂದಿರವ ಹೇಗೆ ನೀ ದೊಡ್ಡಿದೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಂದಿರವ ಹೇಗೆ ನೀ ದೊಡ್ಡಿದೆ. ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ. ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ. ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ. ಓಂ ಗುರುವೇ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ. அவர் நில்லாத நீர்ச்சடை மேல் நிற்பித்தானே. நினையாய நெஞ்சே நினைவித்தானே. கல்லாதனவெல்லாம் கற்பித்தானே. காணாதனவெல்லாம் காட்டினானே. சொல்லாதனவெல்லாம் சொல்லி என்னை தொடர்ந்து கடியேனை ஆடக்கொண்டு கொல்லவன் நோய் தீர்த்த புனிதன் தன்னை நீயனே போன்றொரு நீ கண்டு நானே. நீயனே போன்றொரு நீ கண்டு நானே என்று செய்கின்றார். அப்போ நாம எப்போ தெய்வத்தை கும்பிட வந்தாலோ தேவன் நம் பக்கத்தில் வந்து நமக்கு அருள் செய்து எல்லா பொருளையும் கொடுப்பார் என்பது எந்த விதமான ஒரு சொல்லியை முன்னிட்டேன். ஆகையினாலே நாங்கள் ஒரு மனதாக நாங்கள் தெய்வத்தை கும்பிட்டு நாங்கள் தெய்வத்தின் அருள் பெற்று நாங்கள் நல்ல வாழ்வோம் என்று கூறி செய்தியை கொடுத்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். இன்றைய திருநாளில் இந்த காட்டில் உள்ள இந்த வனத்தில் நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம். நாம் எல்லாம் ஐயா சொன்னது போல் பலவிதமான புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கின்ற பல குரு பூஜைகளில் அங்கு சென்று கலந்து அந்த புனிதமான காலோடன் நடை பயணத்துடன் இன்று மலைமேல் வந்து நமது குருவாகிய கிருஷ்ணானந்த ஐயா இந்த வனத்திலே குடிக்கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் அந்த வனத்தினுடைய சிறப்புங்கிறது
அது சாதாரணமாக அது சொல்லி வாழ முடியாது. ஏனென்றால் ஐயாவும் நம் அடியார்களைப் போல பல ரிஷிகேஷிலையும் காசியிலும் பல புனித தீர்த்தங்களிலும் நீராடி பல குகைகளிலும் தவமேற்றி இந்த புண்ணியமான இடத்தில் புண்ணியமான கோயில் குடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். அப்பேற்பட்ட ஒரு இடம் இந்த பாலமலை என்பது நம்ம சர்க்குருநாதர் ஐயா சொல்வது போல் ஜீவக்கண்ணியிலே அருளியது போல் பூமணக்கும் தோற்றம் புனலருவி ஓரம் நாமணக்கும் நாட்டம் கண்டால் நடுவீடு செய்வதுமே என்று நம் சர்க்குருநாதர் மகாமுனிவர் ஐயா நம் ஜீவக கண்ணியிலே சொல்லி பூமணக்கு தோட்டம் இந்த இந்த சுற்றி இருக்கின்ற இந்த சோலைகள் எல்லாம் பூவாக மணக்கின்றது. அந்த மணக்கின்ற ஒரு சோலையிலே நாம் இன்னும் சற்று ஒரு 4 அடி கீழே சென்றால் ஒரு அருமையான ஒரு கங்கை தீர்த்தம் போல் ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் போல் 7 நதிகளும் ஒன்றாக கலந்து அந்த புண்ணிய தீர்த்தமாகிய பாண்டுரங்க ஐயனுடைய தெப்பத்தேர் உற்சவம் நடைபெறுகின்ற அப்பேற்பட்ட ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் அடிவாரத்தில் உள்ளது. அந்த அடிவாரத்தில் நாம் போய் உட்கார்ந்து விட்டால் நமது எளிமையாக உள்ள நம்ம பாலமலை ஐயா உயர்ந்த யானம் பெறுவதற்காக இங்கிருந்து இன்றும் சட்டம் கீழே ஒரு 4 அடி கீழே சென்றால் அந்த பள்ளத்தில் அந்த யானத்தின் வடிவமாக அந்த யானத்தின் புண்ணிய தீர்த்தமாக அங்கே அமர்ந்து கொண்டு தவமேற்றுவதை நாம் இப்பொழுதும் அங்கு சென்றால் நாம் கண்முன்னால் காணலாம். இந்த உலகத்துல இந்த ஸ்தூலமான உலகத்துல சாக்கார உலகத்துல மனிதனுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது கருத்து எடுத்து சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய மனோநிலை இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி மனோநிலை இருக்கு. எல்லாத்துடைய மனோநிலையும் ஒருமித்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இந்த ராஜயோக பயிற்சி அப்படிங்கிறது கற்றுத்தரப்படுகிறது. இந்த ராஜ யோகம் அப்படின்னாவே உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருப்போம். விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்காரு, எத்தனை மகான்களும் ராஜ யோகம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த ராஜ யோகம் அப்படின்னா மற்ற யோகங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மேலானது, உயர்ந்தது. இந்த யோகத்தை நாம கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா நாம நம்முடைய கர்ம இந்திரியங்களுக்கு இந்த சரீரத்துக்கு நாம ஒரு அதிகாரிங்கிறது ஆக முடியும், தலைவனாக ஆக முடியும். அடுத்தது நான் என்னுடைய இந்த சூக்ஷ்ம ஞான இந்திரியங்கள் சொல்லக்கூடிய மனம், புத்தி, சம்ஸ்காரம் என்ற இந்திரியங்களுக்கும் நான் தலைவன் ஆக முடியும். ஏன்னா சொல்லுவாங்க மனிதன் புலன்களை அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த 5 புலன்களை அடக்கி ஆளக்கூடிய சக்திங்கிறது என்னிடத்தில் இருக்குது. அப்ப என்னுடைய அந்த சக்தி நான் நடைமுறையில உபயோகித்தேன் அப்படின்னா நான் இந்த உலகத்தையே ஆள முடியும். ஆனா தற்போதைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க தன்னுடைய மனசையே கட்டுப்படுத்த முடியாம ரொம்ப பரிதவிக்கிறாங்க. ஆனா மனதை ஆண்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உலகத்தை ஆள முடியும், உலகத்தை வெல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப எப்ப ஒருவர் தன் மனதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, மனதை கட்டுப்படுத்துறாங்க, மனதை தன் கைக்குள்ள கொண்டு வராங்களோ உலகமே அவங்க கைக்குள்ள அடக்கமாக ஆயிடும். அதுதான் சொல்லுவாங்க, பெரியோர்களும் சொல்லியிருக்காங்க, மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஏதும் தேவையில்லை அப்படின்னு. அப்ப அந்த மனதை செம்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் நம்ம பல்வேறு விதமான யோகா ஆசனங்கள் எல்லாம் செய்யறோம், பல்வேறு மந்திரங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், பல்வேறு இந்த மாதிரி
தியானம் யோகம் எல்லாம் செய்துட்டு வரோம். பக்தி மந்திரம் விடாசம் எல்லாமே செய்துட்டு வரோம். ஜபம் பண்றோம், மந்திரங்கள் ஓதுறோம், எல்லாமே செய்யும். ஆனா என்ன இருந்தாலும் சரி, அந்த வாய் மட்டும்தான் மந்திரத்தை சொல்லுது, வாய் மட்டும்தான் நாமத்தை சொல்லுதே ஒழிய மனம் அது அடங்குவது கிடையாது. அப்ப மனதை செம்மைப்படுத்துவதற்கோ மனதை நம்மளுடைய கைக்கு கொண்டு வருவதற்கோ மனது நம்முடைய பேச்சு கேட்கணும் அப்படின்னா, அப்ப இந்த ராஜயோக பயிற்சியில இறைவன் நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தை எடுத்து சொல்றார். இறைவன் சொல்லக்கூடியவர் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள், நம்ம அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கு தந்தையாக இருப்பவர் பரமபிதா பரம ஆத்மா சிவபெருமான். பகவத்கீதையில அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனோட கீழே இருக்கிறாரு. அசக்கியான பிரியத்தோயம் பாபம் தரதி புருஷக அனிச்சன்னபி வாசைய பலாதிவ நியோஜித்தார். பகவானே, இந்த வாழ்க்கையில் நல்லது எது கெட்டது எது, எது பாவம் எது புண்ணியம், எது நன்மை எது தீமை நன்றாக தெரியும். ஆனாலும் ஏதோ ஒன்று தீமை செய்யும்படி தோன்றுகிறது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்கிறாரு. வாழ்க்கையில் நல்லது எது கெட்டது எது, நன்மை எது தீமை எது நல்லாக தெரியும். ஆனாலும் ஏதோ ஒண்ணு தோன்றுது, தீமை செய்யும்படி தோன்றுகிறது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாரு, காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமத்துவத. ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற ஆசத காரணம் சொல்றாரு. ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்தா ஆசத காரணம் சொல்றாரு. இப்போ நம்ம மைண்ட் நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்க, காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரை முக்குணமா வேலை செய்யும். மைண்ட் முக்குணமா வேலை செய்யும். சத்வகுணா ரஜோகுணா சமகுணம் மாத்தி மாத்தி வேலை செஞ்சுட்டு, எப்ப நம்ம மனசுக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்குதோ அப்போ நம்மளோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, அன்போ கருணை மன்னிக்கும் குணம் பொறாமை பொறுமை சந்தோஷம் அமைதியாக இருக்கும். அதே நம்ம மனசுக்கு ரஜோகுணம் வரும்போது 6 தீய குணங்கள் வரும். காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம். காமங்கிறது ஆசை, குரோதங்கிறது கோபம், லோபங்கிறது பேராசை, மோகங்கிறது சரீரப்பற்று, மதம்ங்கிறது ஆணவம், ஆச்சரியம்னு பொறாமை. இந்த 6 தீய குணங்கள் எப்ப வரும்னா நம்ம மனசுக்கு ரஜோகுணம் வரும்போது வரும். அதே நம்ம மனசுக்கு சமகுணம் வரும்போது நம்மளோட மனோநிலை எப்படி இருக்கும்னா சோம்பல் தூக்கம் மறதி எல்லாம் இருக்கும். இந்த முக்குணம் தான் காலையில இருந்து சாயங்காலம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது மாத்தி மாத்தி இருக்கும். அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சமகுணத்துல இருந்து ரஜோகுணத்துக்கு வரும், ரஜத்துல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம சாதனைங்கிறது வேற ஒண்ணு. சத்துவகுணத்தை நம்ம சத்வாத்மம் ஜாயத்தை என்ன பகவத்கீதை சொல்றாரு. ஞானம் வரணும்னா சத்துவகுணம், மனசு தூய்மை அமைதி இருக்கும்போது ஞானமே வரும். சாஸ்திர ஞானமும் பிளஸ் விசாரமும் இருந்தாதான் நமக்கு ஞானம் வரும். இப்ப சாதாரணமாக நம்ம எல்லாரும் அமைதியை சந்தோஷம் தேடிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இந்த அமைதி சந்தோஷம் வெளியில இருந்து உள்ள, அந்த அமைதி சந்தோஷம் வெளியில இருக்க உள்ள இருக்கா. உதாரணமா சொன்ன உள்ளதான் இருக்கு, வெளியில இல்லை. உதாரணம் சொன்ன ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா, ஆழ்ந்த தூக்கத்துல நமக்கு ஒரு நம்ம உடம்புல ஒரு வலி இருந்தா, வலி இல்லை, கடன் பிரச்சனை இல்லை, குடும்ப பிரச்சனை இல்லை. ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் துக்கம் இருக்கா, பிரச்சனை இருக்கா? தூங்கும் போது பிரச்சனை இருக்கா? உடம்பு வலி இருக்கா? குடும்ப பிரச்சனை இருக்கா? இல்ல. ஏன் இல்ல? தூக்கத்துல ஏன் பிரச்சனை இல்லை, துக்கம் இல்லை? அங்க மனசு இல்லை. எண்ணங்கள் எங்கிருந்து புதியமாகிறதோ அங்க போய் டெம்பரவரி ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அந்த மனசு இருக்கும்போது நம்ம சந்தோஷம் இருக்கா, அமைதியா இருக்கும். அதே தூக்கம் முடிஞ்சு வீழ்ச்சியில வரும்போது மனசு வரும்போது எல்லா பிரச்சனைகளும். அப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்கு? வெளியில இல்ல, உள்ளத. அப்ப நாம என்ன பண்ணோம்னா, அது காரணம் என்னன்னா மனசுல காரணம். அப்ப இந்த ஏன் இந்த துக்கம் பிரச்சனை இங்க இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை இப்பதான் இருக்கு, தூக்கத்துல இல்ல. அப்ப நாம இப்ப என்ன பண்ணி, இப்ப நாம சந்தோஷமா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும். நாம என்ன பண்ணலாம்? அதுவே மகான்கள் சாஸ்திரம் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆத்ம விசாரம் பண்ண சொல்றாங்க. எண்ணங்கள் நீங்க உட்கார்ந்து
நல்லா அந்த எண்ணங்கள் எங்கிருந்து வருதுன்னு அவன் அமைதியா வாட்ச் பண்ண சொல்றோம். அதுதான் தியானம். எண்ணங்கள் வரும்போது அது கெட்ட எண்ணமாகட்டும் நல்ல எண்ணமாகட்டும் நீங்க பின்தொடரக்கூடாது, கட்டுப்படுத்தக்கூடாது, போராடவே கூடாது. தியானம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நல்ல எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் ரெண்டும் வரும். அந்த கெட்ட எண்ணம் வரும்போது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது இல்லை. பின்தொடரவும் கூடாது, சண்டையே போடாதீங்க. ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு சாட்சி மாத்திரம், ஒரு விட்னஸா அந்த எண்ணங்கள் நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா அமைதியே வரும். அப்ப எண்ணங்கள் எப்ப கம்மியாகுதோ அப்பதான் நமக்கு ஒரு அமைதியே சாந்தம் கிடைக்கும். இப்ப நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் ஏன் இருக்குன்னா எண்ணங்கள் அவ்வளவு. எண்ணங்கள் கம்மியாகாத சந்தோஷம் இருக்கும், அமைதி இருக்கும். எண்ணங்கள் ஜாஸ்தியாக அமைதியும் கிடைக்காது, சந்தோஷமும் கிடைக்காது. அப்ப நம்ம அமைதி கிட்ட உண்மையான தியானம். இது யார் சொல்ற? ரமண மகரிஷி திருவண்ணாமலை தெரியும். நான் யாருன்னு விசார பத்தி இவர் சொல்றாரு. அவங்க ஒன்னும் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ச் பண்ண சொல்றாரு. தாட் அந்த தாட்டை வாட்ச் பண்ணாலே போதும். நாளையில ஒரு நாளைக்கு அமைதியே வரும்போது நம்ம பார்க்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? அமைதியை உட்கார்ந்து எண்ணத்தை வாட்ச் பண்ண போது நமக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்கும். இவர்கிட்ட நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கிட்ட ஒரு இல்லறத்தார் போறாரு. ஒரு பக்கம் கேட்கிறாரு, நம்ம உங்களை மாதிரி எங்களுக்கு துறந்து நம்ம சன்னியாசம் எடுத்து ஞானம் பெற முடியல, இல்லறத்துக்கே இருந்து நம்ம ஞானம் முக்தி அடையணும், அதுக்கு என்ன ஒரு வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறாரு. அப்ப ராமகிருஷ்ணன் 2 வழி சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பலாப்பழத்தை ஒருக்க முன் அதில் உள்ள கையில் ஒட்டாமல் இருக்க எண்ணெயை தொடங்குகிறார். அது போல நீ உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கு முன் பக்தி என்ற எண்ணெயை தடுத்து கொள்ள சொல்றாரு. 2வது என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப தாய்மார்களுக்கு எல்லாம் அனுபவம் இருக்கு. நீ குளத்துல கண்ணி எடுக்க போவீங்க, இடுப்பில் ஒண்ணு இருக்கும், தலையில ஒண்ணு இருக்கும், எல்லா பேச்சும் பேசி போவீங்க. அவங்க மனசு எங்க இருக்கு? இந்த குடத்தல் மேல இருக்கா, தட்டி மேலதான் இருக்கும். அதே போல உங்க கடமையை செய்ய, உங்க வேலையை செய்ய, கர்மத்தை செய்ய, மனசு எங்க இருக்கணும்? பகவான் மேல வைக்க சொல்றாரு. இதே 2 நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பத்துல ஃபாலோ பண்ண இருக்கோம். கர்மா, உபாசனா, ஞானம். நமக்கு எல்லாரோட நம்மளோட முக்கிய குறிக்கோள் என்ன? ஞானம். அந்த ஞானத்துக்கு முன்னாடி 2 இருக்கு, கர்மா, உபாசனா. அந்த கர்மாவை எப்படி பண்ணணும்னா நிஷ்காமிய கர்மா பண்ணும். விருது பலன் எதிர்பார்க்காம பொதுநல நோக்கமா பண்ண மனசு சுத்தமாகும். நிஷ்காமிய கர்மான்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன? அகங்காரம் அமகாரம் இல்லாத பொதுநலவ நோக்கமா செய்யற கர்மா வந்து நிஷ்காமிய கர்மா. இது பண்ணும்போது மனசு தூய்மையாடும். அது உபாசனான்னு ஒண்ணு இருக்கு, பூஜை பண்றோம் உபாசனா. அது பண்ணும்போது மனசு ஒருமுகமாகும். யாரோட மனசு தூய்மை அடைஞ்சு ஒருமுகமாகுது அவங்களுக்கு ஞானம் வரும். இதை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தா நன்றி கூடி சொல்றேன். என்னுடைய பேச்சு முடிச்சு சொல்றேன். அறிவோம். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன், இந்த விழா சீரும் சிறப்பாக விமர்சையாக நடைபெறுவதற்கு பொருளுதவி தந்த அத்தனை பக்தகோடிகளுக்கும் எனது பணியான வணக்கத்தை நன்றியும் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம தியான மண்டபத்தில் கீழே அந்த கோடிலிங்கம் என்று அமைக்கப்படுகின்ற சிறப்பான லிங்கம், அது சரஸ்வர லிங்கம் என்று சொல்வார்கள், அந்த லிங்கம் வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த சிறப்பு விழாவிற்காக இப்பொழுது நம்முடைய சுந்தரசாமி அவர்களும் எல்லா சமயத்தவர்களும் செய்ய வந்து அந்த லிங்கத்தை சிறப்பு விழா செய்யப்படுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அதே போல ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்களையும் நாங்கள் இங்கே அழைக்கின்றோம். எல்லோரும் சென்று அந்த சிறப்பு விழாவை நாம் காண பங்கேற்கிறோம். ஓம் குருவே, ஓம் குருவே, ஓம் குருவே கிருஷ்ணானந்தா.
நடைபெற்றது. அதுக்கு அடுத்ததாக கொடியேற்று விழா, மகேஸ்வர பூஜை, அடுத்தது அன்னப்பிரசாதம் நடைபெற்றது. இப்பொழுது திருவிளக்கு பூஜை மிக சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. இந்த சூரியனின் மூலமாக புறையிருளை நீக்க முடிந்தது. ஆனால் நம்முடைய அகையிருளை நீக்குவதற்கு இது தேவை. அதைதான் நாம் இப்போ நிகழ்த்தப் போகின்றோம். இந்த அன்பான இந்த தீபத்தின் மூலமாக, இந்த ஒளியேற்றுவதன் மூலமாக, பல வகையான அந்த மந்திரத்தின் மூலமாகவும் எண்ணம் ஒருமுகம் படுத்திவிட்டு நம்முடைய இன்றைக்கு இப்ப எப்படி உட்கார்ந்துருக்கீங்களோ இப்ப இந்த நேரம் வேறு. இந்த முடிகின்ற பொழுது, திருவிளக்கு பூஜையை முடிகின்ற பொழுது உங்களுடைய மனநிலை மாறி இருக்கும். காரணம் எதுவென்று கேட்டால் நம்முடைய செய்யக்கூடிய இந்த பக்தியான இந்த பூஜை தான். அதுவும் ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೂಲ ಎಲ್ಲಾಗ ಬಂದು ತಿರುವಿಳಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಸರ ನಡ್ರ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾಗ ಬಂದು ನಂಗ ಮೈನುಳದಟ್ರ ಅದ್ರ ಈಗ ನಂಗೆ ತೊಡಗಿನ ಏವ ಮಂದಿರವನ್ನು ಈಗ ಕಿವಿಯೋಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಚಿ ಬರ್ತವಿರ ವೇದ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಿಯೋ ಇಂದಿನ ನಿಗಚ್ಚಿಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಂದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉண்மைಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪುರಿಯೋಗ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇತು ಕುಡಿದಿರುವ ಒಂದು ಪೂಜೆಯ ಓಂಕಾರ ಹಾಕೋದು ಮೊದಲು 3 ಟೈಮ್ ಓಂ ಎಂಬ ಕರ್ಣ ಮಂದಿರವ 3 ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ದೇಹ ತರದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅದು ಅದನ್ನ ದೀಪವಾಗಿ ಬಂದು ನಂಗ ಮನೆಯೋಗಿದ್ದು ನಂಗ ಭಜನೆ ಪಾಡಿ ಆ ವഴിಪಾಡು ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವഴിಪಾಡು ದುಡ್ಡಿನೇ ಬಂದು ಈಗ ನನ್ನ ತಾಯ್ಮಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಾಶಕ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇತು ಒಂದಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನನ್ಮೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಹೋಮವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣವ ನಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸೋಗಿ ಎನ್ನುಡಿ ಮನೆಯ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ತೀರೋದು ಅಮ್ಮನ ಬೇಟು ಬಲವರ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವನಂ ತಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಉಂಗರ ಬೆರಳು ಎರಡನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಮೂಕೆರಡನೇ ಮುಚ್ಚೋ. ನಾ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೂಕರನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಲ ಮೂಕಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಎಡ ಮೂಕುದಾರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎತ್ತೋದು. ಏನೇ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಬಲಮುಖದಾರಿ ಎರಗಬಹುದು. ನೆರೆಯ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತೀರ ಬಲಮುಖದಾರಿ. ಅದೇ ಮಕ್ಕೆ ಎಡಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಲಮುಖದಾರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಏರಿಪ್ಪದು. ಶಿವಂ ಇಲ್ಲಯೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗಿದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿಯ ಇಂದು ಬೆಳಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ನಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಡ್ಡಿಯ ಸರಿ ಬಲಕೈ ಎಡಕೈ ಒದಗ ಬೀಪದು. ಈ ಎಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆರಳನ್ನ ಇತ್ತ ನೀಟು. ಇದು ಮೀನ್ ಮುತ್ತಿರೈ ಹೆಸರು. ನೀರು ನೋಡ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಶೈವ ಗೋದಾವರಿ
सरस्वती नर्मद सिंधु कावेरी मेरे कई एत्ती नोड़ी इत्ते सिंधु कावेरी जले सन्निधिं गुरु ओम शिव तत्वाय सदा नालावदे ஆறாவது இன்னொரு சொட்டு எடுத்து இடது பக்கமா வீசு அதே கையில இடது பக்கமா பிள்ளையாரும் மூணு சுற்றணும் ஓம் தீபம் தூபம் சமர்ப்பியாமி தொட்டு பிள்ளையார் வைக்கணும் ஓம் தாம்பூலம் சமர்ப்பியாமி ஓம் வெற்றிலை வைக்குமா வெற்றிலை வைக்கணும் எத்தனையில வச்சு வெற்றிலை எடுந்தோம் பத்த வைங்க பிள்ளையார் மூன்று சுற்றணும் ஓம் கற்பூர நீராஜனம் தர்ஷ்யாமி ஓம் வீரலக்ஷ்மியே நமः ஓம் வரலக்ஷ்மியே நமः ஓம் கஜலக்ஷ்மியே நமः ஓம் ராஜலக்ஷ்மியே நமः ஓம் கிருதாலக்ஷ்மியே நமः ஓம் சீதாலக்ஷ்மியே நமः ஓம் திரிபுரசுந்தரியே நமः மணி விளக்கே சீதேவி பெண்மணியே அங்கி விளக்கே அலங்கார நாயகியே Kal